ዘንድ ይፈልጋል የራሃብ አድማ አይደለም አላህ ያሰበው አላህ ወር ረመዳን ለዚህ ኡማ ደንግጎ በአንድ ወር ውስጥ የ11 ወር ስልጠና ይሰጣቸዋል አላማው እሱ ነው ረመዳን ማስራብ አይደለም ረመዳን ከመራባችን አላህ ጥቅም አያገኝም ያ አዩሃ الناس አንቱም الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد እኛ ከአላህ ከጃይነን ጾማችን አይጠቅመው ማፍጠራችን አይጎዳው ሶላት ሰገድ ካልሰገድክ ለአላህ አይጨምርም ጥቅሙ ወደ አንተ ይመለሳል ለጊዜ ያለንን ዋጋ እንድናስተካክል ረመዳን እድል ይሰጠናል ለጊዜ ለአንድ ሰዓት አይደለም ለአንድ ደቂቃ ዋጋ እንድትሰጥ ወር ሙሉ ይኮተኩታል ሳታቀው አንድ ወር ሙሉ አላህ ይኮተኩታል በትግስት ከዓላማ እስክትደርስ የጎልህ ጥግ እስክትደርስ የስኬት ጫፍ እስክትደርስ ታገስ ማለት ከዓላማ ጥግ እስክትደርስ መሶበር አለብህ ዙህር ላይ ርቦሃል አሱር ላይ ጉሮሮ ደርቋል መግሪብ ግን አልደረሰም መግሪብ ድረስ ትታገሳል ጾም ማለት ንስፉ ሶብር ተብሏል የትግስት ግማሹ ጾም እነዚህ አሉ ሙፈሲሮቹ አሳኢሙን ሁሙ ሳቢር ጾመኞች ናቸው ታጋሾች ማለት አንተ ጠዋት ከሱብሂ በፊት ምግብ በልተ ለ13 14 ሰዓት ያለ ሲጋራ ያለ ሺሻ ያለ ጫት ከቆየ ህይወትህን ሙሉ ማቆም ትችላለህ ማለት እንዴት ቻልከው ሙሉ ቀን እንዴት ተሳካል ከሱብሂ ጀምረ እስከ መግሪብ ድረስ እሱም ማረክ ከቻልክ ህይወትህን መለወጥ ትችላለህ አንዳንዴ በዲን ስም በማስጠንቀቅ ስም በመምከር ስም በማውገስ ስም የዓሊም ስጋ የኡስታዝ ስጋ የሙእሚን ስጋ የሼኽ ስጋ መብላት ተራ ነገር ሆኗል ውሸት ተራ ነገር ሆኗል ቅጥፈት ተራ ነገር ሆኗል አላማውን ካሳካለት መዋሸት የተፈቀደ ይመስለዋል ረመዳን ይመጣና ለምላስ ልጓም ያበጅለታል እኔ እኮ ሰዎችን አቃለው ይላሉ አይብ አልነበረባቸው ህይወታቸው ጥሩ ነበር ስለ ሰው ክፍተት ተናገሩ አላህ ክፍተት አስገኘባቸው ይላል እሱን ባወገዝከው ነገር ሊፈትንህ አላህ ቃል ገብቷል የረመዳን ትምህርት ቤት ብዙ ምዕራፎች አሉት ትልቁ ዓላማ የራሃብ አድማ አይደለም እንድንማርበት ልብ ካላችሁ ከሳምንት በፊት ረመዳን ሊገባ ነው እየተባባልነ ረመዳን ሙባረክ ተባብለን ነው ይሄው ዛሬ 10ኛው ቀን ላይ እንገኛለን እነዚህ ውብ ቀናት ተሻግረዋል ወይ መስክረውልን ወይ መስክረውብን የነዚህ ቀናት ከኛ መጉደል ግን ከህይወታችን ቀንሰው አልፈዋል ከህይወታችንም አጉድለዋል እርግጥ አላህ ተናገረ አያም ማዕዱዳት የሰጠዋችሁ የተቆጠሩ ቀን ተጠቀሙበት ቁርአኑን ቅሩት ተራዊ ከበደይ ብለህ እንዳጠፋ ተሐጁዱም እንዳል አሁን በረከቱን ሰብስብ ረድኤቱን ሰብስብ አላህ በዚህ ረመዳን ምሽት ውስጥ ውሳኔ ያስተላልፋል ተጠቀምበት አልহামዱሊላህ الحمد لله المتفضل على عباده بمواسم الخيرات ويفتح عليهم أبواب الرحمات ونسائم البركات حمدا لك اللهم لما أسبغت من النعم وصرفت من النقم وأكثرت من العطاء وكشفت من الغطاء الحمد لله تتابعت برك واتصلت خيرك وكمل عطاؤك وتمت فواضلك وعمت نوافلك وبر قسمك وتحقق وعيدك اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى أنت الملك لا شريك لك والفرد الذي لا ند لك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر أقرب شهيد وأدنى حفيظ حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال والقلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والخلق خلقك والعبيد عبيدك وأنت الله الرؤوف الرحمن ناداك قلبي خاشعا ولساني يا عالما بالسر والإعلان فرج كروب المسلمين جميعهم واحفظ علينا نعمة الإيمان يا من إذا وقف العبيد ببابه ستر القبيح وجاد بالغفران تعفو الملوك عن النزيل بحيهم
كيف النزيل بساحة الرحمن أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أشهد أن سيدنا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وآمينه على وحيه بعثه الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا ختم الله به الرسالة وهدى الله به من الضلالة وبصر به بعد العمى فصلوات الله وتسليماته عليه ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا يا رسول الله لك أحرفي رتلتها ترتيلا طوبى لشعر في مكامك قيلا صلى عليك الشعر حين نسوقه ويظل مهما قيل عنك قليلا فصلوات الله وتسليماته عليه اللهم احشرنا في زمرته وجعلنا من خالص أمته يا أكرم الأكرمين أيها الناس عباد الله أوصي نفسي الخاطئة وإياكم بتقوى الله ولقد قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الصائمون القائمون نحن داخل شهر كريم وموسم عظيم ومعلوم أن شهر رمضان من أفضل الطاعات وأزكى العبادات بل هو ركن من أركان الإسلام ومبنى من مبانيه العظام كتبه الله الصيام على الأمم الذين من قبلنا وكتبه على هذه الأمة الميمونة قال جل شأنه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ومقصد الصيام أن نتربى على التقوى رمضان مدرسة كبرى يتربى فيها المؤمنون حتى يتزودوا للشهور الباقية تعالوا بنا اليوم نقتبس من مدرسته ذكرى ود مؤمنان يتكبروا ورست قبتنال رمضان النسطن جيت الله يتمسجن يكون الحمد لله رب العالمين رمضان سمتا فطرة عالمو باتك علي لوط استقبال سماي ግዙፍ ለውጥ ላይ ይከሰታል ይውዋ ጀነት በሮቿ እንዲከፈት ይደረጋል የጀሃነም በሮች ለወር እንዲዘጉ ይደረጋል አላህ ጀነትን በየቀኑ እንድትዋብ ለመላእክት ትእዛዝ ይሰጣል የሰው ልጆችን የነጻውን ጉዞ የሚያሰናክሉት ሸይጣናት እንዲጠፈሩ አላህ ያዛል ግዙፍ ክስተት ነው የሚከሰተው በማናየው ምናባዊ ዓለም ውስጥ ፍጥረተ ዓለሙ ትልቅ ለውጥ ውስጥ ይገባል ይሄ ወር ሲገባ ከሰማይ መላእክት እንዲዘንቡ ይደረጋል ተነዘሉ الملائكه والروح فيها برمضان ባንድ የተከበረች ምሽት መላእክት ይዘንባሉ አለ አላህ ተንዚሉ አላለም ተንዚሉ ይወርዳሉ ነው ተነዘሉ ማለት ይረግፋሉ ማለት መላእክት ከሰማይ ወደ ምድር ወርደው ምእመናንን የሚጎበኙበት ፍጥረት ዓለሙ በአጠቃላይ የሚለወጥበት ግዙፍ ክስተት ረመዳን ይህን ክስተት ውስጥ የከተተን ጌታ አላህ የተመሰገነ ይሁን አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን የመጨረሻ ረመዳናችንም አላህ ያድርግብን ታዲያ ፍጥረት ዓለሙ በዚህ ልክ ሲለወጥ እኛ ህይወት ላይ ረመዳን ምን ለውጥ አምጥቷል ነው ወይስ የረሃብ አድማ ውስጥ ብቻ ነው ያለነው ረመዳን ለኛ አስተምሮት ሊሄድ የፈለገው ነገር ህይወታችን እየተከሰተን ነው ወይ አላህ ጾምን ለምን እንደደነገገው
ተናግሮ ሲቋጨው ለዓለኩም ተተቁን ተቅዋን ታዳብሩ ዘንድ ይከጀላል። ህይወታችሁ ዘንድ ለውጥ ይመጣ ዘንድ ይፈልጋል። የረሃብ አድማ አይደለም አላህ ያሰበው። ከመጾማችን አላህ ይጠቀምም፣ ከማፍጠራችንም አላህ ይጎዳም። እናንተ ያደም ልጆች ሆይ ከናንተ ውስጥ ሴቱም ወንዱም ትንሹም ትልቁም ሰውም ጅኑም አንድ ሜዳ ላይ ሆናችሁ አላህን በጣም እንደሚፈራ አንድ ባሪያ ብትሆኑ ከስልጣኔችን ያህል አትጨምሩም ይላል አላህ። እንደዛውም ተሰብስባችሁ አመፀኛ ብትሆኑ ከኔ ስልጣን አታጎሉም ይላል። ታዲያ ዓላማው ለምንድነው ምን ጾመው? ለሱም ማይጠቅመው ከሆነ ለኛ ስለሚጠቅመን አላህ ወር ረመዳን ለዚህ ኡማ ደንግጎ በአንድ ወር ውስጥ የ11 ወር ስልጠና ይሰጣቸዋል። ዓላማው እሱ ነው። ረመዳን ማስራብ አይደለም። ረመዳን ከመራባችን አላህ ጥቅም አያገኝም። ያ አዩሃ الناس አንቱም الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد። እኛ ከአላህ ከጃይነን ጾማችን አይጠቅመው፣ ማፍጠራችን አይጎዳው። ሶላት ሰገድ ካልሰገድክ ለአላህ አይጨምርም፣ ጥቅሙ ወደ አንተ ይመለሳል። በአንድ ወር ውስጥ የ11 ወር ስንቅል ይሰጠን አላህ አሰበ። የረመዳን የስልጠና ማዕከል ነው። ለውጦን እንዲወጣ የሚፈለግባቸው መሰረታዊ ነገሮች አሉ። አንድ እንበል እስኪ። የመጀመሪያው ለጊዜ ያለንን ዋጋ እንድናስተካክል ረመዳን እድል ይሰጠናል። አሁን ቀጠሮው እንደ ነገሩ ነው። ስብሰባዎች አርፍደው ይጀመራሉ። የኮሚቴ ስብሰባ፣ የድር ስብሰባ፣ የቢዝነስ ስብሰባ፣ የመድረሳ ስብሰባ፣ የትምህርት ቤት ስብሰባ ሁሉም ከጊዜ ጋር የተጣረዙ ናቸው። ሰው ቀጥሮ 1 ሰዓት ማስጠበቃውን ተራ ነገር ነው። ትንሽ ትራፊክ ጃም ይዞኝ ይላል፣ ቀላል ነው። ረመዳን ይመጣና ለጊዜ ለ1 ሰዓት አይደለም ለ1 ደቂቃ ዋጋ እንድትሰጥ ወር ሙሉ ይኮተኩታል። በስልጠና ሳይንስ ውስጥ በስነ ለውጥ ሳይንስ ውስጥ አንድ ሰው አንድን ነገር ለ21 ቀን ካደረገው ለውጥ ውስጥ ይገባል። ሀቢት ምን ልማድ ያረጋዋል። አላህ ግን ከ21 ቀን ሌላ 8-9 ቀን ጨመረና 29-30 አረገው። የተጓደለ ካለ እንዲሟላ አንድን ነገር ለ30 ቀን ስታደርገው ባህሪ እየሆነ ይመጣል። እሱን ነው ሊያሰለጥነ የፈለገው። ለደቂቃ ዋጋ እንድትሰጥ ያረጋል። እስኪ ልብ በሉ፣ አዛን ከማለቱ ከ5 ደቂቃ በፊት አንድ ሰው ቢያፈጥር ጾሙ ትክክል ነው? 5 ደቂቃ ዋጋ አለው ማለት ነው በእስልምና። 3 ደቂቃ ሲቀረው ብታፈጥር ጾሙ ተቀባይነት አለው? ችግር ውስጥ ወድቀሃል ማለት ነው። ለ3 ደቂቃ በወር ውስጥ ትርጉም እንድትሰጥ አላህ ያደርጋል። አዛን አለ እናፍጥርና አዛን ብሏል እናቁም የሚለውን ስልጠና ይሰጣል። አረ አዛን አለ መብላታችሁን አቁሙ እንላለን ሌሊት። ለ1 ደቂቃ ዋጋ አለው ማለት ነው እስልምና ውስጥ። 1 ደቂቃ ያለውን ዋጋ እስልምና ያስተምራል። ወር ውስጥ ትሰለጥናለህ። ለ11 ወር ታዘረዝረዋለህ። 1 ደቂቃ ልብ በሉ፣ 1 ደቂቃ ተራ ይመስለናል። ለሙከራ ብዬዛ ውስጥ ያለው 1 ደቂቃ ይዤ ቁል ሁወላህ አሐድን ቀራው 13 ጊዜ ቀራው። 3 ጊዜ ቁል ሁወላህ አሐድን መቅራት ቁርአንን እንደማختም ነው ተብሏል። 10 ጊዜ በየቀኑ አንድ ሰው ቁል ሁወላህ አሐድን 10 ከቀራ ጀነት ውስጥ ቤተ መንግስት ይገነባለታል ተብሏል። በ1 ደቂቃ ውስጥ ለ1 ደቂቃ ዋጋ እንድትሰጥ ረመዳን ስልጠናውን ይሰጣል። ለጊዜ ትርጉም እንድትሰጥ ጊዜ የምትጠየቅበት የህይወትህ ጸጋ እንደሆነ وعن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه። የቂያም ቀን ስራ ሳይጀመር ምዘና ከምንጠየቀው 4 ጥያቄ ውስጥ እድሜ ሰጥቼ ነበር በምን አጠፋው? 5 ደቂቃ አላህ ዘንድ ሂሳብ ትቀርባለች። لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها። ትንሽም ትልቅም አላህ ይጠይቀናል። እዚህ ቦታ ላይ ቲክቶክ ስታይ 1 ሰዓት ምን ያረክ ነበር ጥያቄ አለ። መዝገቡ ደግሞ ከባድ ነው፣ ያሳልፈው ነገር የለው። አህሳሁ الله ونسوه ነው የሚለው አላህ። እነሱ ረሱት እኛ መዝግበነዋል ይላል አላህ። አይረሳም። የዛሬ 40 ዓመት የሰራው ተጽፏል። ለጊዜ ዋጋ እንድትሰጥ ረመዳን መጥቶ ኩትኮታ ይሰጣል። ያኔ ቀጠሮ ታከብራለህ። አዛን ሲል ላፍጥር እንደምትለው
ቀጠሮ ሰዓት ሲደርስ ልሂድ ማለት ትጀምራለህ። አንደኛው ስልጠና እሱ። ሁለተኛው ካለን አጭር ጊዜ አንፃር ረመዳን ይመጣና ትግስትን አስተምሮን ያልፋል። ትግስት የሌለው ሰው ጥፋት ውስጥ ለመግባት የቀረበ ነው። አንዳንዱ ሰው ዚና የሚሰራው በሐላል እስኪያገባ መታገስ ባለመቻሉ ሶብር የሚባለው መሰረታዊ የህይወት ስንቅ ይጎለዋል። ብዙዎቻችን በሐላል ነግደን ማደግ አልሳካልን ሲል ሶብርና ጣና አቋራጭ መንገድ እንፈልጋለን። በማጭበርበር፣ በመስረቅ፣ የሰው ሀብት በመያዝ፣ ቼክ ይዘህ በመጥፋት ለመክበር ትጥራለህ። አቋራጭ መንገድ ፎርጅድ ፌክ ነገር በመጠቀም ቶሎ ለመበልጸግ ሶብር የሚባለው መሰረታዊ ነገር ይጎለናል። ረመዳን ይመጣና ሶብርን ያስተምራል። እንዴት ያስተምረናል? ቀን ጾመሃል፣ እርቦሃል፣ ፀሐዩን በርትቷል፣ ጉሮሮህ ደርቋል፣ ከፊት ለፊትህ ቀዝቃዛ ውሃ ይታል። ለምን አትጠጣው? ጾመኛ ነህ። እስክታፈጥር መግሪብ አዛን እስኪል መጠበቅ ይጠበቅብሃል። ሳታቀው አንድ ወር ሙሉ አላህ ይኮተኩታል በትግስት ከዓላማ እስክትደርስ፣ የጎልህ ጥግ እስክትደርስ፣ የስኬት ጫፍ እስክትደርስ ታገስ ማለት ነው። ለምን ይመስላችኋል ብዙዎቻችን መጽሐፍ ጀምረን ማንጨርሰው? ሶብር አጥተን ነው። የመጨረስ አቅም የመጨረስ ትግስት ረመዳን ውስጥ ይከተዋል ሳታቀው። ከዓላማ ጥግ እስክትደርስ መሶበር አለብህ። ዙህር ላይ ይርቦሃል፣ አሱር ላይ ጉሮሮ ደርቋል፣ መግሪብ ግን አልደረሰም። መግሪብ ድረስ ትታገሳል። ለዛ ነው ረመዳን كما ذكر عند ابن ماجه ላይ በተዘገበው ጾም ማለት ንስፉ ሶብር ተብሏል። የትግስት ግማሹ ጾም። انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب የተባለውን አንቀጽ ሙፈሲሮቹ እነዛ ታጋሾችን ምንዳቸውን ያለ ገደብ ነው የምንሰጣቸው ይላል አላህ። እነዚህ አሉ ሙፈሲሮቹ الصائمون هم الصابرون፣ ጾመኞች ናቸው ታጋሾች ማለት። ጾም ትግስት ማስተማሪያ ማዕከል። እርቦሃል ታገስ ነው እንዳትበላ። ስለዚህ እስክታገባ ዚና እንዳትወድቅ ማለት ነው። ሀብት እስክትዝ አታጭበርበር ማለት ነው። መጽሐፍ ጀምረህ ቋጨው ማለት ነው። ከግብህ እስክትደርስ ታገስ ማለት ነው። ረመዳን ሶብር ወደ ህይወትህ ገባ ማለት ህይወቴ ተባረከ ነው። ለዛ ነው ሰይድና ዑመር ምን ይላሉ? ወጀድና ኸይረ ዐይሽና بالصبر ይላሉ። እኛ እኮ የህይወታችንን ጣፋጩን ክፍል በሶብር አገኘ ነው ይላል። ያለ ሶብር ከፓርት ከስራ አጋርህ ጋር መቀጠላችን ያስቀይማል። ታስቀይመዋለህ፣ እንለያይ ነው የምትለው። ሶብር ይፈልጋል። ትዳር ውስጥ ሶብር ይፈልጋል። ታጠፋለች፣ ታጠፋለህ። ልጆች አሉ፣ ትግስት ይፈልጋል። ስራ ትግስት ይፈልጋል። ዓላማ መቋጨት ትግስት ይፈልጋል። ሶብርን የተሰጠው ሰው ይላሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ትልቅ ነገር ተሰጠው ይላሉ። ይዞ ዋጥ ይዞ ውስጡ የሚያከስም ሰው ሰምቶ እንዳልሰማም ያልፍ ጥግ እስኪደርስ የሚታገስ ትልቅ ስጦታ አላህ ሰጥቶታል ማለት ነው። ረመዳን ይመጣና ሶብርን ይሰጣል። የህይወትን ትልቁን ቅመም ትዳርህ የሚቀጥልበት፣ ስራህ የሚቀጥልበት፣ ጓደኝነት የሚቀጥልበት ሶብር ሲኖር ብቻ ነው። ሶብር ከሌለ ይቋረጣል። ሶብር ከሌለ ይሰበራል። ረመዳን ሁለተኛው ስልጠና እኔና አንተን ታጋሽ ማድረግ። ዓላማችን እስክንደርስ ፍላጎታችን እስኪሞላ ታገስ። መግሪብ ይደርሳል፣ ግዴለህም ቀዝቃዛውን ውሃ ቆየው ይላል። ግዴለህም መግሪብ አዛን ይላል፣ ጣፋጩን ምግብ ትንሽ ወደ ኋላ ቆየው ይላል። ረመዳን ዓላማው እኛን በመልካም ስነ ምግባር ማነጽ ነው። ሶስተኛ እንጥቀስ። በብዛት ስትመለከቱ ነገራትን መለወጥ ከባድ እንደሆነ ለራሳችን ነግረነዋል። ሲጋራ የሚያጨሰው ሲጋራ ለመተው ያስባል፣ አልችልም ይላል። ጫት የሚቅም ሰው ማቆም ይፈልጋል፣ አልተሳካለትም። ኢኮኖሚው ተበላበት፣ ስራው ተበላሸበት፣ ትዳሩ ተበላሸበት፣ ሊያቆም ግን አልቻለም። ማቆም አልችልም ይላል። ምሳ ከበላ በኋላ ያችን አረንጓዴ ቅጠል ካላኘከ ዱንያ ትጨልምበታለች፣ አልታገስም ይላል። ረመዳን ይመጣና መለወጥ ትችላለህ ይላል። አንተ ጠዋት ከሱብሒ በፊት
ምግብ በልተህ ለ13 14 ሰዓት ያለ ሲጋራ ያለ ሺሻ ያለ ጫት ከቆየ ህይወትህን ሙሉ ማቆም ትችላለህ ማለት ነው። እንዴት ቻልከው? ሙሉ ቀን እንዴት ተሳካልህ? ከሱብሂ ጀምረህ እስከ መግሪብ ድረስ እሱም ማረግ ከቻልክ ህይወትህን መለወጥ ትችላለህ ነው ትምህርቱ። ለራስህ ምክንያት አትስተው፣ አልችልም ብለህ አትንገረው። እንደምትችል ረመዳን ግዴታ አድርጎ ለአንድ ወር ሙሉ ያሰለጥናል። ትልቅ ስልጠና ይሰጣል። ረመዳን መለወጥ ትችላለህ ማለት ነው። ትችላለህ። ለአንድ ሰው ጉድለት ማለት ከነክስል ቃድሪን አለ ተማሚ እየቻለ አልችልም እንደማለት ስንፍና ዝሽ ምድር ላይ የለም። ትችላለህ ነው የረመዳን ሶስተኛ መልእክት። አራተኛ የረመዳን ትልቁ ትምህርት ምላስን እንድትጠብቅ ያረጋል። አሁን ምላስ መርህ አጥቷል። ማማት ተራ ነገር ነው። ፌስቡክ ላይ ኮሜንት ኡስታዙን ዓሊሙን መሳደብ ተራ ነገር ነው። አንዳንዴ በዲን ስም በማስጠንቀቅ ስም በመምከር ስም በማውገስ ስም የዓሊም ስጋ የኡስታዝ ስጋ የሙእሚን ስጋ የሼኽ ስጋ መብላት ተራ ነገር ሆኗል። ውሸት ተራ ነገር ሆኗል። ቅጥፈት ተራ ነገር ሆኗል። ዓላማውን ካሳካለት መዋሸት የተፈቀደ ይመስለዋል። ረመዳን ይመጣና ለምላስ ልጓም ያበጅለታል። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሰይዱል ኸልቅ ምን ይሉናል ሐዲስ ላይ መን ለም የደዕ ቀውለ ዙር የሐሰት ምስክርነትን ወልዓመለ ቢሂ በሱ መስራትን ያላቆመ ሰው ፈለይሰ ሊላሂ ሓጀቱን አላህ እኮ ከሱ ጾም ግድ የለውም ቢአን የضع طعامه وشرابه ምግቡና መጠጡን ቢተወው አላህ ግድ የለውም ከሱ ጾማል። فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ጣዖት አምልኮን አላህ አውግዞ በተመሳሳይ የሐሰት ምስክርነትን ተው ብሏል። የሐሰት ምስክርነትን እንሰጣለን። የቻይናውን የጣሊያን ነው አይደለም እንዴ? ራሳችን በራሳችን ምስክር ሆነን እኮ ነው የምንሸጠው። የውሸት ምስክርነት እንደ ልብ ነው። ይሄን ተው ነው ለአንድ ወር። ይሄን ስትተው ለ11 ወር ስንቅ ይዘህ ትወጣለህ። ነብዩና መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በሌላ ዘገባ ላይ اذا كان يوم صوم احدكم ያንዳችሁ እኮ የጾም ቀኑ ከሆነ فلا يرفث መጥፎ ነገር አይናገር ولا يفسق አመፀኛ ይሁን فإن سابه احد አንድ ሰው እንኳን ቢሰድበው ጾመኛ ነኝ ብሎት ይለፍ። ምላስ ልጓም ይይዛል። ተጠንቅቆ ማውራት ይጀምራል። ከቀኝና ከግራ ጸሐፊ እንዳለበት ያቃል ይመዘገባል። ኢላ ለደይህ ረቂቡን ዓቲድ የተናገርከው ሁሉ ይጻፋል። ሰውን ማማት ዑመር ብን الخطاب ማማት ያስፈጥራል ሁሉ ብለዋል። እሳቸው ከሌሎቹ ሰሃባ የተለዩበት አቋም ነው። ኢብኑ ሐዝም ይሄን አቋም ደግፎት ወጥቷል። ለምን አላህ አንድ ሰው ሌላን ሰው ማማት የወንድምን ስጋ መብላት ነው ብሏል። በልቶታል ነው የሚሉት ሰይድና ዑመር። ስለዚህ ለአንድ ወር የሰውን ስጋ መብላት ስታቆም 11 ወር ሙሉ ያ አኽላቅ እንዲከተል ይፈልጋል። ለዓለኩም ተተቁን ማለት እሱ ተቅዋን ታዳብሩ ዘንድ። ስለ ሰው ሲነሳ አላህ እንዳይፈትን ተጠንቀቅ። ሰው ዝቅ ብሎ ስታየው አብረህ እንዳትረግጠው አላህ ይፈትናል። እዛ ነው ኢማሙ ማሊክ ረዲየላሁ ተዓላ አንሁ እኔ እኮ ሰዎችን አቃለው ይላሉ። አይብ አልነበረባቸው፣ ህይወታቸው ጥሩ ነበር። ስለ ሰው ክፍተት ተናገሩ፣ አላህ ክፍተት አስገኘባቸው ይላል። እሱን ባወገዝከው ነገር ሊፈትንህ አላህ ቃል ገብቷል። አንተ የሰው ትዳር ወደቀ እያልክ አንተ በሰላም ልትቀጥል፣ ይሄ አላህ ህግ አይደለም። አንተ ባሪያውን ባነወርክበት መንገድ ከቶ ይፈትናል። እሱ እኮ እንዲህ ነው ባልከው ላይ እንዲህ ነው ትባላለህ። ረመዳን ይመጣና ምላስን ልጓም ይሰጠዋል። እንኳን ልታማ ሰው እንኳን ቢሰድብህ በስርዓት ጥለኸው ለፍ ተብሏል። እኔ ጾመኛ ነኝ ብለኸው ለፍ። ጾመኛ መሆንክህ ልብ በል። የተከበረ ረመዳን ውስጥ ነው ያለኸው። እንዳታምዝ፣ መጥፎ እንዳትናገር፣ እንዳታማ ነው መልእክቱ። የረመዳን አስተምህሮት እጅግ ብዙና ሰፊ ነው። የስልጠና ማዕከሉ
ብዙ ትውልድን አውጥቶበታል በትግስት ያስተምራል ሱብሂ መስገድ ትግስት ይፈልጋል ሐጅ ማድረግ ትግስት ይፈልጋል በአላህ መንገድ ጂሃድ መታገል ትግስት ይፈልጋል በዳዕዋ ላይ መጽናት ትግስት ይፈልጋል ከሐላል ነግደ ማድረግ ትግስት ይፈልጋል እስክታገባ ድረስ ከሐራም መቆጠብ ትግስት ይፈልጋል ረመዳን እሱ ስልጠና ሊሰጠን መጥቷል አላ ወፈዓሉል ኸይራት ወስተግፊሩ ረበኩም ፈያ ፈውዘል ሙስተግፊሪን الحمد لله على إحسانه والشكر له على تفضله وامتنانه ولا إله إلا الله تعظيما لشانه وصلى الله وسلم وبارك على رسوله وإخوانه أما بعد يا رمضان تمرت بيت ብዙ ምዕራፎች አሉት ኹጥባዎቻችን የሚያዳርሱት አይደለም ትልቁ ዓላማ የራሃብ አድማ አይደለም እንድንማርበት ነው ልብ ካላችሁ ከሳምንት በፊት ረመዳን ሊገባ ነው እየተባባልነ ረመዳን ሙባረክ ተባብለን ነበር ይሄው ዛሬ 10ኛው ቀን ላይ እንገኛለን ለሊቱም 11ኛ ነው ለሊቱ ምናልባት 18 19 ቀን ቀርቶታል እነዚህ ውብ ቀናት ተሻግረዋል ወይ መስክረውልን ወይ መስክረውብን የነዚህ ቀናት ከኛ መጉደል ግን ከህይወታችን ቀንሰው አልፈዋል ከህይወታችንም አጉድለዋል በርግጥ አላህን ተናገረ አያም ማዕዱዳት የሰጠዋችሁ የተቆጠሩ ቀን ተጠቀሙበት ቁርአኑን ቅሩት ተራዊ ከበደይ ብለህ እንዳጠፋ ተሐጁዱም እንዳያልፍ አሁን በረከቱን ሰብስብ ረድኤቱን ሰብስብ አላህ በዚህ ረመዳን ምሽት ውስጥ ውሳኔ ያስተላልፋል ተጠቀምበት ትእዛዝ ይሰጣል መላእክት ይወርዳሉ የአመቱን ውሳኔ ሊያስተላልፉ بإذن ربهم በጌታ ፍቃድ من كل أمر ትእዛዝ ይዘው ነው መላእክት የሚወርዱት ገሌ ለአመታት በድህነት ቆይቷል በዚህ አመት ሪዝቅ ይከፈትለት የሚባልበት ምሽት ሊሆን ይችላል በበሽታ ላይ ቆይቷል ጤንነት ይሰጠው የሚባለው ምሽት ረመዳን ውስጥ አለ አላህ የአመቱን ውሳኔ የሚያስተላልፍበት ምሽት ከፊት ለፊታችን አለ ለይለቱል ቀድር የተከበረችው ምሽት ወይም ለይለቱል ቀደር የመወሰኛዋ ምሽት ተብላለች አላህ በዚች ምሽት ውሳኔ ያስተላልፋል በአመት ውስጥ የሚደረገው መላእክት እሱን ትእዛዝ ይዘው ወደ ምድር ይወርዳሉ بإذن ربهم من كل أمر ትእዛዝ ይዘው ይወርዳሉ ምሽቷ የመወሰኛው ሌሊት ነች إن أنزلناه في ليلة مباركة በተባረከው ሌሊት አወርድ ነው ብሏል በዚች ምሽት ውስጥ فيها يفرق كل أمر حكيم ነው የሚለው አላህ የአላህ ጥበባዊ ውሳኔ በፍጥረት ዓለሙ ላይ ይወሰናል ውሳኔው ላይ አንተ የት ነው ያለው እኔ የት ነው ያለሁት ሶላት እየሰገድን ዚክር እያለን استغفار ዱዓ ላይ መላእክት ሲወርዱ ምን ላይ ነው የሚያገኝ እነሱ ሲወርዱ ሰላሙን هي حتى مطلع الفجر ሰላሙን هي በሶስት ተፈስሯል እሷ ሰላም ነች ማለት በዛች ምሽት መላእክት ወርደው ዒባዳ ላይ ያሉ ሙእሚኖችን ሰላም ይላሉ ተብሏል ሰላም ከሚባሉት ነው የት ነው ያለው ማለት ሰላሙን هي ማለት አላህ በዛች ምሽት ለሙእመናን ሰላምን እንጂ አይወስንም ጥሩን ነገር እንጂ አይወስንባቸው ሰላሙን هي እሷም ሰላም ነች ማለት ሰላም የሰፈነባት ምሽት ነች حتى مطلع الفجر ጎህ እስኪቀድ የተለየ ስሜት አለ በተለይ ቀሪ 10 ቀናቶች ከፊት ለፊት ይጠብቁናል ዝግጅታችን ምን ያህል ነው አላህ ተጠቅመው ከሚወጡበት አላህ ያድርገን يا من تحبون النبي محمد صلوا عليه وسلموا طول المدى فصلاتكم وسلامكم نورا لكم بأمسكم وبيومكم ولكم غدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته
ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا رزقا إلا وسعته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا غائبا إلا